और सबको जय मसीह की, सबको प्रभु आशीष देवे। प्रार्थना के साथ बैठे, हमसे जो बात करते हैं प्रभु हमारे जीवन में वो आशीष का कारण बनने पाए। अभी हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखने जा रहा है। तो पवित्र आत्मा के बारे में तकरीबन सबको थोड़ा बहुत आइडिया तो है। क्या है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा क्या है? क्या है पवित्र आत्मा? यस, हैं? सुपर नेचुरल पावर है। हाँ, ട്രിനിറ്റി का एक का हाँ ത്രിയേക ദൈവത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ത്രിയേക ദൈവത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്, അല്ലേ? पवित्रात्मा की अस्तित्व जैसे पिता थे तब से पुत्र भी थे, तब से पवित्र आत्मा भी थे। ये बात को हमें याद रखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा एक शक्ति है, पवित्र आत्मा एक कुछ भी जैसे एक दुआ जैसे है या कोई ऐसा, बहुत सारे ऐसा कहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा एक पर्सन है। तो ये जो पवित्र आत्मा पुराने नियमों में क्या करते थे? पृथ्वी में आते जाते रहते थे। ये कुछ स्पेशल पर्पस के लिए कभी कभी पवित्र आत्मा आते थे, किसी पर ठहरते थे और कुछ कार्य करवाते थे। जैसे कि शिमशोन हो गया, उन पर क्या आते थे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतरते थे, तो वो एकदम अचंभित कार्य करते थे। जैसे कि उन्हें खुद बताया कि एक शेर को उन्हें फाड़ डाला है, और एक क्या बोलता है, एक हड्डी जो 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 मिले थे उनको, उससे कितने लोगों को मार डाला। ഒരു കഴുതത്താടിയെല്ല് കൊണ്ട് കുന്നൊന്ന്, കുന്ന് രണ്ട്, കുന്ന് മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് jaws of a donkey, he killed so many people because of the power of the Holy Spirit which came upon him, उसके ऊपर जो आए थे। तो इस प्रकार महान कार्य उनके ऊपर आते थे। और भविष्यवक्ताओं के ऊपर भी क्या आते थे? पवित्र आत्मा उतर आते थे, तो भविष्यवाणियाँ वे लोग करते थे। तो इस प्रकार की कार्य पवित्र आत्मा पुराने नियमों में करते थे। और पवित्र आत्मा की बारे में हम कहाँ पर सबसे पहले पढ़ते थे? वेयर वी रीड अबाउट होली स्पिरिट इन द बाइबल, इन जेनेसिस चैप्टर 1। कोई निकाल के पढ़िएगा, जेनेसिस चैप्टर 1 उसकी पहली दूसरी आयत में पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं। जरा निकाल के पढ़िए, कोई भी भाषा में पढ़ सकते हैं आप लोग। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल के ऊपर मंडराता था। മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്? ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു, എന്നാൽ ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു, പിന്നെ ആഴത്തിന്മേൽ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതിൻ്റെ മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ന് വരെ കാണും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിഷയമാണ്. ഇതൊരു വലിയ സബ്ജക്റ്റാണ്. ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ അയക്കപ്പെട്ടവനാണ്. നമ്മോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ. പണ്ടെങ്ങനായിരുന്നു? വന്നും പോയും പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മോട് കൂടെ, हमारे साथ हमेशा रहने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे साथ भेजा है। देखिए, इस पवित्र आत्मा को किस प्रकार हम उसको रिसीव कर सकते हैं, उसके लिए एक सवाल के रूप में प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में जब पत्रस के
जो पतरस बाकी प्रेरितों के साथ खड़े होकर जब प्रचार किया था, उस समय एक सवाल पूछा था, हे भाइयों, हम क्या करो, हमें उद्धार के लिए हम क्या कर सकता हूँ। जैसे वहाँ पर 120 लोग इकट्ठा हुए थे, जब वे लोग प्रार्थना करते समय पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। किस प्रकार उतर आया? आग के नाई उनके ऊपर उतर आया, और उनको ऊपर किस प्रकार उतर आया था? एक ആഗ് കിസി ജീവ് के समान എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി പോലെ പിളർന്ന നാവുകൾ അവരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു. जब उनके ऊपर ये उतर आया तो वे लोग क्या कर दिया? पवित्र आत्मा में भरा और अन्य ഭാഷാവോ में वे बोलने लगी. समझ गए ना? അവിടെ എങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നത്? എളുപ്പം വായിച്ചാട്ടെ. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए हाँ. और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ. वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. अन्य अन्य ഭാഷായെ बोलने लगी. മലയാളം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ആ. ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. തുടങ്ങി. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ ആ. അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവരുടെ മേൽ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അഗ്നി പോലെ ഇറങ്ങി വന്ന് അവരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവരിൽ എന്ത് പകർന്നു? അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് പത്രോസ് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിച്ച സമയങ്ങളിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു. അവർ അത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആ പത്രോസ് അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ആ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് കുത്തുകൊണ്ടിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നു, സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ, രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം? അപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. ആ മറുപടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിപ്പാൻ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ഈ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 2-ാം അധ്യായം, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2-ാം അധ്യായം 38-ാം വാക്യമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹിന്ദി എന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. पतरस ने उनसे कहा, हाँ. मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ. यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. अब पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर की ओर से हमें देने वाला दान है. इट्स ए गिफ्ट. व्हाट इज होली स्पिरिट? इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम फादर, द हेवनली फादर. उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? यहाँ पर बैठे हुए लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ऊपर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अगर पाना है तो आपको पहले क्या करना चाहिए? मन फिराना चाहिए. मन फिराना मतलब മാനസാന്തരപ്പെടണം. റിപ്പൻഡ് അല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? Ah. Let every one of you baptize. Repent. The first process is repent. ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാനസാന്തരപ്പെടുക. മാനസാന്തരപ്പെട്ടവർക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുന്നത്. മാനസാന്തരപ്പെടുകയും സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കും. എന്നാൽ സ്നാനപ്പെടാത്തവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നത് നമുക്ക് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ കാണാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇതാലിക എന്ന പട്ടണത്തിൽ കൊർന്നല്യോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്യജാതിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പത്രോസ് വന്നു. പത്രോസിനെ വിളിപ്പിച്ചതാ. പത്രോസ് വന്നു. പത്രോസ് വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വചനം കേട്ടവരുടെ മേൽ എന്ത് വന്നു? परिशुद्धात्माव वनो. जब वो पत्रोस प्रचार कर रहा था, प्रचार करने के बीच में ही, मध्य में ही जो वचन सुना उन सबके ऊपर क्या आया? पवित्र आत्मा आया. और पवित्र आत्मा पाने के लिए मन फिराना जरूरी है. इसका मतलब कोर्नेलियुस की परिवार में जो बैठे हुए लोग किस प्रकार के लोग थे? मन फिराया हुआ लोग थे. മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നവർ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ?
അപ്പോൾ അവർ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവരുടെ മേൽ പകർന്നു. അപ്പോൾ സ്നാനപ്പെടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി സ്നാനപ്പെടണ്ട എന്നുണ്ടോ? അവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മെ പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ഇവർക്ക് സ്നാനം വിലക്കുവാൻ നമ്മൾ ആർ. ഹു ആർ വി? അല്ലേ, നമ്മൾ ആർ. हम कौन होता है कि इन लोगों को बपतिस्मा हालेलुया ना देने वाले, क्योंकि हमारे जैसे पवित्र आत्मा को इसने पाया है. तो बपतिस्मा से पहले मन फिराने वालों के ऊपर अगर पवित्र आत्मा आते हैं तो बपतिस्मा पाने के बाद उनको क्या करना चाहिए? बपतिस्मा लेना जरूरी है. यही तो बाइबल कहते हैं. बपतिस्मा विश्वास की बपतिस्मा है. बपतिस्मा के बारे में हम चर्चा नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, वो हम बाद में कर लेंगे. लेकिन यहाँ पर जो बैठे हुए हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को क्या करना चाहिए? पाना जरूरी है. बपतिस्मा खास करके जो कोई बपतिस्मा लिया है उन सभी को बपतिस्मा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है. अभी हमें एक बात कहना चाहता हूँ. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत हमें क्यों है? Why we need the power of Holy Spirit? Why we need the presence of Holy Spirit? Why we need the anointing of Holy Spirit? हमें क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? उसके बारे में मैं कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ. देखिए, पहली बात यह है, अगर कोई किसी को पवित्र आत्मा नहीं है, अपने पास नहीं है, तो यीशु मसीह ने एक बार कहा था, लूका की 11वीं अध्याय उसकी 13वीं पद में, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികമായി കൊടുക്കും. So, if you really need the anointing, the power, the presence of Holy Spirit in your life, what you have to do first? You should ask. You must ask Heavenly Father. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അതിന് ഉദാഹരണം മുന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വാട്ട് ഷാൽ യു ഡു? യു ഷുഡ് ആസ്ക് ടു ദ ഹെവൻലി ഫാദർ. പരിതാവായ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അധികമായിട്ട് തരും. ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ 16-ാം അധ്യായം 7-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. യോഹന്നാൻ ചാപ്റ്റർ 16 വേഴ്സസ് 7. യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. യേശു പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു. ഐ വിൽ ടെൽ യു ദ ട്രൂത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു യുവർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദാറ്റ് ഐ ഗോ എവേ. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him for you. പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വരുത്തും, ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും.
അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ 32.5 വയസ്സ് വരെ 33.5 വയസ്സ് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 30 വയസ്സ് മുതൽ 33 വയസ്സ് വരെ തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷകളെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കാൽവരി ക്രൂശിൽ താന് പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാനായിട്ട് മരിച്ചു, രക്തം ചൊരിഞ്ഞു, പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി. അങ്ങനെ നമ്മെ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് നമുക്ക് നിത്യജീവനും തന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറിപ്പോയ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത് അല്ലേ, ഇവിടെ വന്നത് നമുക്ക് പ്രയോജനമായിരുന്നു. വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു? നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ലഭിച്ചു. യേശുവിൻ്റെ കാൽവറി മരണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാണ്. ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കും. അനന്ത ജീവൻ കോ പ്രാപ്ത് കരേങ്കെ. അപ്പോൾ ആ എറ്റേണൽ ലൈഫ് നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കാനോ ഒരു ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചതുകൊണ്ടോ യേശു വന്ന പ്രയോജനം നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ എടുപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. അവൻ്റെ മരണത്തിലും പുനരുത്ഥാനത്തിലും നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, യേശു എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വാ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷപ്പെടും, രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ശരിയായ പരിഭാഷയിൽ യു വിൽ ബി സേവ്ഡ്. നീ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാ. എന്തിൽ നിന്നാ രക്ഷപ്പെടുന്നത്? എന്തിൽ നിന്ന്? പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ മരണം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു, ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും. ആ തീപ്പൊയ്ക രണ്ടാമത്തെ मरणम. जो किसी का नाम जीवन की उस पुस्तक में ना मिले तो उनको क्या करेगा? आग की छील में डाल दिया जाएगा. ये दूसरी मृत्यु. हमें कहां से सेव हो गया? फ्रॉम वेयर वी हैव बीन सेव्ड. सेकंड डेथ से. कौन सी डेथ है वो? आग की छील. തീപ്പൊയ്ക എന്ന രണ്ടാം മരണത്തിൽ നിന്ന് നാം രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ആർ യു സേവ്ഡ്? നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ചോദിക്കണം, നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടതാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടോ? നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടോ? എവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു? തീപ്പൊയ്കയിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ടോ. അതാണ് ഗുഡ് ന്യൂസ്. യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്നത് എന്താണ്? സുവാർത്തയാണ്, ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണ്, സുവിശേഷമാണ്. ആ സുവിശേഷം എന്താണ്? പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ കാര്യമാണ് സുവിശേഷം അഥവാ ഗുഡ് ന്യൂസ് അഥവാ സുസമാചാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ യേശു സൗഖ്യമാക്കും, യേശു അതെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും, യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറും, അതൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അത് നടക്കും. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോകും, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗം സൗഖ്യമാകും, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മരിച്ചവർ ഉയർക്കും. പക്ഷെ അതെല്ലാം എന്താ? ഈ ലോകം കൊണ്ട് തീരും. നമുക്കറിയാം, ലാസറിനെ യേശു എന്ത് ചെയ്തു? മരിച്ചു നാറ്റം വെച്ച് 4-ാം ദിവസം പേര് വിളിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ലാസർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ലാസർ died again. ലാസർ വീണ്ടും മരിച്ചു. നൈനിലെ വിധവയുടെ മകനെ ശവമഞ്ചം തൊട്ട് അവനെ ജീവിപ്പിച്ചു, തൻ്റെ മാതാവിന് തിരികെ കൊടുത്തു. അല്പകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും മരിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള സുസമാചാരം എന്താണെന്നറിയാമോ? നാം ഒരിക്കലും മരിക്കയില്ല. നിത്യജീവൻ, എറ്റേണൽ ലൈഫാണ് യേശു മൂലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് യേശു വന്നത് എനിക്ക് പ്രയോജനമാണ്. യേശു പോയതും എന്താണ്? യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാണ്. ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം. എന്താ പ്രയോജനം? ഞാൻ പോയാൽ എന്തു ചെയ്യും? ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും, പിതാവ് എന്നോട് ചോദിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തരും. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ്? ഹീസ് ആൻ അഡ്വക്കേറ്റ്.
ഹീസ് ആൻ ഹെൽപ്പർ. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നിടത്തെല്ലാം എന്താ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? അവൻ എന്നാ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. ഹീ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഇറ്റെന്നല്ല. ഇപ്പം മേശനോ കുസേരയ്ക്കോ മറ്റെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇറ്റെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിലും മലയാളത്തിലും എല്ലാം അതിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവൻ, അവൻ, അവൻ. അതൊരു വ്യക്തിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെറും ഒരു ഇറ്റല്ല, പിന്നെന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ഹീ. അവനൊരു നാമമുണ്ട്, അത് അവനൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതാ യേശു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അയച്ചു തരും? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പോകാതിരുന്നാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആര് വരത്തില്ലായിരുന്നു? പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ആരാണ്? യേശു പറഞ്ഞു, കണ്ടാലും ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട്. യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നാം അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നാം അറിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പൗലോസ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ എവിടെ ഏഷ്യയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ വിലക്കി. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവികമായ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ്. കാരണം അവൻ തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനാണ്, അവൻ ദൈവമാണ്. ദൈവികമായ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മൾ എന്തറിയണം? മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനു വേണ്ടി ആരോട് ചോദിക്കണം? ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച എങ്ങനെയാണ്? ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികമായി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പിതാവിനോട് നാം എന്ത് യാചിക്കണം? पवित्रात्मा की सहभागिता मुझे मिलने पाए प्रभु जी। मन फिर आकर बपतिस्मा लेने के बाद अब तक पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य मुझे नहीं मिली, तो आपको प्रार्थना करना जरूरी है ताकि उसकी सामर्थ्य मुझे चाहिए. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത്? അവിടെ വായിക്കുന്നു, അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധ്യം വരുത്തും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബോധമുണ്ടായിരിക്കേണ്ട 3 വിഷയമാണ്. എന്താണ്? പാപം. എന്താ പാപം? ഞാൻ ആ വിഷയം എടുക്കുന്നില്ല, പിന്നൊരു സമയത്ത് നമുക്കതെടുത്ത് പഠിക്കാം. എന്താണ് നീതി? ദൈവനീതിയെക്കുറിച്ച് അവിടെ വായിക്കുന്നത്, ലോകത്തിൻ്റെ നീതിയല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ന്യായവിധി? ലോകത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയല്ല, ദൈവിക ന്യായവിധി എന്താണ്? നമുക്കതൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. പാപം നിങ്ങളുടെ വാതുക്കൽ കിടക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാകുന്നു, നീ അതിനെ ജയിക്കണം. അപ്പോൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ആരുള്ളിൽ വേണം? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ വേണം. അഭിഷേകം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അനോയിന്റിങ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ പാപം എന്താണെന്നും പാപമല്ലാത്തത് എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവപൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് when the Holy Spirit fills നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാൻ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 26-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മളെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ, റോമർ 8:26 and 27 വാക്യം നമ്മളെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹെൽപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത്. വായിച്ചാട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു. എന്ത് ബലഹീനതയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? അല്ല, മദ്യപിക്കുന്ന ബലഹീനതയല്ല, ബീഡി വലിക്കുന്ന ബലഹീനതയല്ല,
വ്യഭിചരിക്കുന്ന ബലഹീനതയല്ല, പാപം എന്ന് പറയുന്ന ബലഹീനതയല്ല, അതിന് തുണ നിൽക്കത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ചിലർ വിചാരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനെല്ലാം തുണ നിൽക്കുമെന്ന. ഇവിടെ പറയുന്ന ബലഹീനത എന്താണ്? പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു. വി ഡു നോട്ട് നോ ഹൗ ടു പ്രേ. എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് എന്തറിഞ്ഞുകൂടാ? നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അറിയാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് വേണ്ടി ആരാ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത്? ഇന്റർസീഡിങ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പക്ഷപാതം ചെയ്യുകയാണ്. നാം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന റെഡിയാക്കി എങ്ങോട്ട് അയക്കും? ബിക്കോസ് ഓൺലി ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നോസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രയർ ഈസ് റീച്ചിങ് ടു ഹെവൻ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് പറയാം. ഈ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർക്കാൻ ദൂതൻ എന്ത് കിട്ടി? ധൂപം, കുറെ ധൂപം കിട്ടി. അല്ലല്ലേ? ധൂപം എന്തിനെയാ കാണിക്കുന്നത്? എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ധൂപമായും എൻ്റെ കൈകളെ മലർത്തുന്നത് സന്ധ്യായാഗമായും ഇരിക്കട്ടെ. ദാവീദിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ധൂപമാണ്. നമ്മൾ ഈ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ ജക്കരിയാവിന് ധൂപം കാട്ടുവാൻ നറുക്ക് വീണു. ധൂപം കാട്ടാൻ നറുക്ക് വീണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അബിയാക്കൂറിൽ കൂറിൻ്റെ പ്രകാരം ആ സമയത്ത് ദേവാലയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ജക്കരിയാവിന് നറുക്ക് വീണു. അവൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? ദേവാലയത്തിൽ പോയി ധൂപം കാട്ടുക. ഈ ധൂപം കാട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾ കപ്പിയാർ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റിക്കകത്ത് കുന്തിരിക്കോ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പുകയ്ക്കും. അകത്ത് പുകയ്ക്കും, പുറത്ത് പുകയ്ക്കും, പിന്നെ ആളുകളുടെ ഇടയിലെല്ലാം വന്ന് ഓരോ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പുകയ്ക്കും. അതാ ധൂപം. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ധൂപം, പഴയ നിയമത്തിലെ ധൂപം പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിഴലായി നിൽക്കുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. പഴയ നിയമം എന്താണ്? ന്യായപ്രമാണം വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ നിഴലാണ്, അല്ലാതെ പൊരുളല്ല. അപ്പോൾ അത് നിഴലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ പറയുന്ന ആ കാര്യം എന്താണ്? വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന. അതിനിപ്പോഴും ധൂപക്കുറ്റി വീശിയാലൊന്നും കാര്യം നടക്കത്തില്ല. അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് വേണ്ടതാണ്, പ്രാർത്ഥന. അപ്പോൾ അതിനോട് കൂടെ ചേർക്കേണ്ടത്, വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർക്കേണ്ടതിന് ദൂതൻ എന്ത് കിട്ടി? ഒരുപാട് ധൂപം കിട്ടി. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ആ വാക്യം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തുണ നിൽക്കുക. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന ധൂപത്തോട് ചേർന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഡ് ചെയ്ത് ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പലപ്പോഴും എന്ത് കിട്ടുന്നത്? മറുപടി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുണ നിന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്. അല്ലാതെ ഞാൻ കിടന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ശരിയാ, പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആരുടെ തുണയുണ്ട്? താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ മടിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടിയെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫാദർ, താങ്ക് യു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, ആൻഡ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഫോർ ഇന്റർസീഡിങ് വിത്ത് മീ. ഹല്ലേലൂയ. അലോങ് വിത്ത് മൈ പ്രയർ. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ മടിക്കരുത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ദൈവനീതിയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ബോധ്യം വരുത്തും. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? തുണ നിൽക്കും. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? പ്രാർത്ഥന. അന്യഭാഷ അടയാളമായിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ജാതികൾക്കാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾ അന്യഭാഷ പറയുമ്പോൾ അത് അടയാളമായിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? മറ്റുള്ളവർക്കാണ്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകമുള്ളവൻ ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫലങ്ങളാലാണ്, അല്ലേ? ഫലങ്ങളാലാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. He should have a tendency to pray.
പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ എന്തുണ്ടാകണം? പിതാവ്. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗോഡ് ആൻഡ് ദ റിഡീംഡ് ബിലീവർ, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവപൈതലും പിതാവായ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാണ് എന്ത്? പ്രാർത്ഥന. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഒരു പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാർത്ഥിക്കണം, സംസാരിക്കണം. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചടങ്ങല്ല, ഒരു 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 പ്രാസമൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് നമ്മൾ പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭംഗിയായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതിന് ഞാൻ എതിരല്ല. ഒരു സഭയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ മീറ്റിങ്ങുകളിലോ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ നിലയിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. പിതാവുമായിട്ട് ഒരു മകൻ സംസാരിക്കുന്നു, ഒരു മകൾ സംസാരിക്കുന്നു, തൻ്റെ മക്കൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പിതാവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല? യാതൊരു ഔദ്യോഗികമായ യാതൊന്നും ഇല്ല, ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡാണ്. അപ്പ എൻ്റെ കൂടെ, അപ്പ എന്നോട്. അതെ, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ആത്മാവിക അഭിഷേകം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അപ്പനുമായിട്ട് സംസാരിപ്പാൻ മക്കൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളതുപോലെ അപ്പനും എന്തുണ്ട്? മക്കളുമായിട്ട് സംസാരിപ്പാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞൊന്ന് വിളിച്ചില്ലല്ലോ, അല്ലേ? ഞങ്ങളിവിടെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പറയും, എന്ത് നിൻ്റെ മൂത്ത മോൻ ഇതുവരെ വിളിച്ചില്ലല്ലോടി, ഈ ആഴ്ച വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയും. അതെന്താ? അവൻ ദൂരെയാ, അപ്പോൾ അവനെ ഒന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെവിടെയാണ്? പിതാവ് എവിടെയാ? സ്വർഗത്തിൽ. മക്കൾ എവിടെയാ? ഭൂമിയിൽ. അപ്പോൾ പിതാവ് എഴുന്നുണ്ട്, എന്നാലും എൻ്റെ കൊച്ചനൊന്നും വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഇതുവരെ, എന്നോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ലല്ലോ, അല്ലേ? എന്നോടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ദിവസം ഒരു നേരമെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോൺ കോള് വിളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു നേരം, കുറഞ്ഞത് ദാവീദ് പറയുന്നത് ഞാൻ ദിവസത്തിൽ 7 പ്രാവശ്യം, പിന്നെ വേറൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും. 3 നേരം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. 7 പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ അതിൽ നല്ലതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1-2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന്, അപ്പാ താങ്ക് യു, രാവിലെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പോവാപ്പാ, എന്നെ ഒന്ന് കാത്തോണേ, എന്നെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ, പാപമൊന്നും ചെയ്യാതെ എന്നെ കാക്കണമേ, ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മുട്ടയിലിരുന്ന്, അപ്പാ താങ്ക് യു, എല്ലാം ചെയ്ത് ഭംഗിയായി ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി, അതിനെന്നെ സൂക്ഷിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് നന്ദിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നന്നായി വാ, നീ ശരിയായി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മേൽ എന്ത് ചെയ്യും? അനുഗ്രഹിക്കും. അപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ 1/2 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പാണ് ഉള്ളത്. ഈ 1/2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സ്കൂളിൽ പോയി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കണം, പിക്ക് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് 25 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് എൻ്റെ ഓഫീസ്. അപ്പം ഞാൻ കാറിനകത്ത് നല്ല സ്പീഡിലാണ് സ്കൂളിൽ പോകും, പിള്ളേരെ എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വൈഫ് അപ്പോഴത്തെ ആഹാരം റെഡിയാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അല്പനേരം മുട്ടയിലൊന്നിരിക്കും. കർത്താവേ 140 കിലോമീറ്ററിലൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചതാ, സൂക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി. തിരിച്ചു ഇനി അത്രയും സ്പീഡിലൊക്കെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്, ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധി നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ, അതിന് ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട, അതിന് മുട്ടയിലിരിക്കണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല. ഇരുന്നാൽ നല്ലതാ. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത്, നടക്കുന്നിടത്ത്, വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ, അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, അറ്റ് എനി ടൈം യു ക്യാൻ പ്രേ, യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു യുവർ ഗോഡ്, യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു യുവർ ഫാദർ. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് സംസാരിപ്പാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവശ്വാസമായി തീരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബ്രീത്തിങ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്? ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ അതുപോലൊരു അനുഭവം നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ജസ്റ്റ് 2 വേർഡ്സ്. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ലോർഡ്, താങ്ക് യു ഫോർ എവറിത്തിങ്. ജസ്റ്റ് സേ ഹല്ലേലൂയ, നന്ദി കർത്താവേ, താങ്ക് യു ജീസസ്, എല്ലാത്തിനും നന്ദി എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ ഒന്ന് കഴിയണം. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന്
എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ ഇവിടം വരെ പോവാ നോക്കിക്കോണേ. അല്ലല്ല, എന്തിനു പോയാലും രാവിലെ ഈവനിങ് വാക്കോ വൈകിട്ടോ ഈവനിങ് വാക്കിന് പോയാലും ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമായി മാറിയിരിക്കുക. വൈ? ബിക്കോസ് ദ അനോയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിത്തിൻ us that prompt us to pray every time, that prompt us to pray always, like a breathing പോലെ നമുക്ക് അത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതൊരു ശീലമാക്കണം, എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എങ്ങനെ പത്രോസ്ലീഹ പറയുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. നമ്മൾ പറയും, ചിലരൊക്കെ പറയും, എന്തോ ഇതിനു വേണ്ടി വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, ഇതിനു വേണ്ടി എന്തോ വിഷയമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, അല്ലേ? പ്രാർത്ഥിക്കാനാണോ വിഷയമില്ലാത്തത്? നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അടുത്തത് പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിക്കും ബോധ്യം വരുത്തും. അത് അതിൻ്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാതെ, യോഹന്ന 16:13, സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. ആമേൻ. നോക്കിയാട്ടെ, ഈ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ അടുത്ത പേരാണ് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്. when the spirit of truth, when the spirit of the truth has come, he will guide you into all truth, into some truth alla, into all truth. For he will not speak Ah. on his own authority. അതെ, യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഞാൻ എൻ്റെ സ്വയമായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. When Jesus was here, he also confessed that I am not talking with my own. എന്ത് പിതാവ് എന്നെ കാണിച്ചു തന്നോ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം വേ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സ്വയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാതെ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? വായിച്ചാട്ടെ. But whatever he hears, whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. things to come. അപ്പോൾ വരുവാനുള്ളത് കേട്ടത് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരും. എവിടെ കേട്ടതാ? പിതാവിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളോട് അറിയിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ. How many of you are ready to hear the sound of Holy Spirit? പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം പൗലോസ് കേൾക്കുമായിരുന്നു. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലക്കിയത്, അവിടേക്ക് പോകണ്ട. അപ്പോൾ ഹി ഹേഡ്. അത് കൂടാതെ വേറൊരു ഭാഗത്തുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞു, നീ എഴുന്നേറ്റ് നിർജ്ജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം, അല്ലേ? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ കാര്യം. ഫിലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞു നിർജ്ജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പം എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചില്ല. ഹി ഷുവർലി നോ ദിസ് ഈസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു മീ, ബിക്കോസ് ഹി ഗോട്ട് ദ അനോയിന്റിംഗ് ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. He is filled with the power of Holy Spirit. Hallelujah. അവൻ്റെ വീട്ടിലെ 4 പുത്രിമാരുണ്ട്. എന്തുവാ ഭവിഷ്യവാണി പറയുന്നത്, അല്ലേ? 4 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രോഫറ്റസ് ആണ്. ആ വീട് മുഴുവനും എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയാൽ വ്യാപരിച്ച് നടക്കുക. അവിടെ ഒന്നും പിശാച് വന്നൊന്നും പറയാൻ there is no way. He surely know this is the Holy Spirit talking to me. അവനോടനെ എഴുന്നേറ്റ് നിർജ്ജന പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഒരു തേര് വരുന്നു, അല്ലേ? തേര് വരുന്നു, തേരിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാം. പിന്നെ ആരാ പറയുന്നതാ? ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ടെല്ലിങ് ഹിം ടു ഗോ മോർ ക്ലോസ് ടു ദ ഹല്ലേലൂയ. ആ തേരിനോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നടപ്പാൻ. ഈ ഫിലിപ്പോസ് ഏതാണെന്നറിയാമോ? യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു ഫിലിപ്പോസ് അല്ല. അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഫിലിപ്പോസ് ആരാണ്? യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരു ഫിലിപ്പോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫിലിപ്പോസ് അല്ലിത്.
യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ 7 പുരുഷന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തു? ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവിടെ ആരുണ്ട്? ഈ ഫിലിപ്പോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസ, അല്ല അപ്പോസ്തലനായ ഫിലിപ്പോസ് അല്ലിത് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസ്, അത് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന്. ഈസ് ആൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്. അദ്ദേഹം പോകുന്നിടത്തല്ലേ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക? സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തേരിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കേൾക്കാനുള്ള കൃപ, അതിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ലെറ്റ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ടോക്ക് ടു മീ. ആ അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞ ദൈവ പൈതലേ, നിന്നോട് ആര് സംസാരിക്കും? ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സംസാരിക്കും. എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താ? സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആരവിടെ മഹത്വപ്പെടും? യേശു മഹത്വപ്പെടും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടെ നിന്നാ പറയുന്നത്? പിതാവിനിൽ നിന്ന് കേട്ടതും പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടാത്ത ഒരു വിഷയവും ആര് പറയത്തില്ല? പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയത്തില്ല. whatever he spoke, whatever he uttered, whatever he do, only for the glory of the Son of God, Jesus Christ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രനെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞതാണോ ഇത് സാത്താൻ പറഞ്ഞതാണോ എന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? പുത്രൻ അവിടെ മഹത്വപ്പെട്ടോ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു പ്രവാചകൻ വന്ന് അഭിഷേകം ശക്തിയോടെ നമ്മളൊരു ദൂത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആര് മഹത്വപ്പെടണം? പുത്രൻ മഹത്വപ്പെടണം. പുത്രന് മഹത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് വായിച്ച വാക്യം ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചാട്ടെ. ഞങ്ങൾ വായിച്ച വാക്യം, കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ വായിച്ച വാക്യം മർക്കോസ് 8:33 വാക്യം. അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. യേശു തൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പത്രോസ് എന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. He spoke this word openly. Then Peter took him aside. Peter took him aside and began to rebuke him. But when he had turned around and looked at his disciples, he rebuked Peter. 8:33 മർക്കോസ് 8:33 8:33. He rebuked Peter, saying, "Get behind me, Satan. Amen. For you are not mindful of the things of God, but the things of men." Amen. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വല്ലതും മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. യേശു എന്താ മരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാ. അപ്പൊ യേശുവിനോട് പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, യേശുവെ നീ മരിക്കണ്ട. അപ്പോൾ യേശു പത്രോസിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ്, എന്താ പറയുന്നേ? സാത്താനെ. അപ്പൊ ആരാ ഈ സാത്താൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നേ? ഇപ്പൊ സാത്താനെ എന്ന് വിളിച്ച ആരെയാ? പത്രോസ്. പത്രോസിനെ ഇച്ചിരി മുമ്പേ വിളിച്ചതാ, ബെറയോനായ ശിമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ, അല്ലേ? ജഡരക്തങ്ങളല്ല നിനക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത്, സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവത്രേ. എന്താ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത്? നീ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് റെവലേഷൻ കിട്ടിയ ഈ വ്യക്തി അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ നോക്കി ആര് പറയാണ്? യേശു പറയാ, സാത്താനെ. അപ്പോൾ റെവലേഷൻ കിട്ടിയ നമ്മുടെ മേൽ ആർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും? Why Satan took him or handled him for this? എന്തുകൊണ്ട് അവനെ സാത്താൻ എടുക്കാൻ ഇടയായി? കാരണം അതിന്റെ താഴത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ജീസസ് റെബ്യൂക്ക്ഡ് ഹിം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നീ ആർക്കുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു? മനുഷ്യരുടെ. വായിച്ചാട്ടെ, ഉറക്കെ വായിച്ചാട്ടെ. നീ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല മനുഷ്യരുടേതത്രേ കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അവനെ സാത്താൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ? You are not having the thought of God or the mind of God. You have the thought of men or the mind of men. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരുടെ മനസ്സുണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ മനസ്സ് വേണം? ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം.
വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ദൈവം എങ്ങനെ കാണുന്നുവോ അതുപോലെ കാണുവാനുള്ള ആ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ദൈവമക്കളാകത്തുള്ളൂ. If we see, if we think, if we do what is the mind of man, മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ആരാ പറഞ്ഞിട്ട്? നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇത്. ആര് പറഞ്ഞതാ? യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞ, സാത്താനെ നീ ദൈവത്തിനുള്ളതല്ല, നീ മനുഷ്യനുള്ളതാ ചിന്തിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നീ മരിക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷ വേലയിലായിരിക്കുന്നവരും ഇടയന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരും വിശ്വാസികൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു മനസ്സെന്താണ്? ഈ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് എപ്പോഴും എന്തായിരുന്നു? അവരുടെ രോഗികളെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു, അല്ലേ? ആ നയിലെ വിധവയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു. ഈ ലാസറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ മാർത്തയുടെയും മറിയയും മറ്റുള്ളവരും കരയുന്നത് കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു, അവരോട് ചേർന്ന് കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ മനസ്സലിവ് ഇന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, പൗലോസ്ലീഹ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കർത്താവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അന്ത്യകാലത്ത് എന്താ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്? മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും കഠിനഹൃദയന്മാരുമാകും. മനസ്സലിവ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇല്ലാതാകും. ഇന്ന് ദൈവദാസന്മാർക്കൊന്നും മനസ്സലിവില്ല. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയുണ്ട്. യേശു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ 100 ആടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? 100 भेड़े थे, 100 sheep. ഒരെണ്ണത്തിനെ കാണാതെ പോയി, 99നെയും വിട്ടിട്ട് ഒരെണ്ണത്തെ തിരക്കി പോയി. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെങ്ങനെയാണ്? 99 ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ പോട്ടെ, അല്ലേ? സഭയിൽ ഒരാളെ കണ്ടില്ലല്ലോ, അത്രയും ഉണ്ടല്ലോ, ബാക്കി പോട്ടെ. അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സാണോ? സഭയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ദൈവദാസനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. സഭയിൽ നിന്ന് ആരെയും പുറത്താക്കാൻ ഒരു ദൈവദാസൻ അധികാരം ഇല്ല. നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും. സഭയിൽ നിന്ന് ആരെയും പുറത്താക്കാൻ ഒരു ദൈവദാസന്, ഒരു ഇടയൻ അധികാരമില്ല. കാരണം ആ ഇടയനല്ല ഈ ആളെ സഭയോട് ചേർത്തത് ആരാണ്? രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദൈവം സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനും ചേർത്തവനല്ല അധികാരമുള്ളൂ പുറത്താക്കാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയന് തന്ന ശുശ്രൂഷ എന്താണ്? നമുക്കവരെ റിബ്യൂക്ക് ചെയ്യാം, നമുക്കവരെ വിലക്കാം, നമുക്കവരെ ശിക്ഷണ നടപടികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വരാനായിട്ട്. അല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യുവാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ സഭയിലോട്ട് വരണ്ട എന്നൊന്നും പറയാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല. ബിക്കോസ് ഈസ് നോട്ട് ദ വൺ. സഭയെ ചേർത്തത് പുള്ളിയാണോ? അല്ല, ദൈവമാണ് ചേർത്തത്. അപ്പോൾ ദൈവ മനസ്സിന് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തി ആരുടെ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് God, then it is a mind of man, and that is called. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ദൈവസ്നേഹം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ആഴമായി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ക്രിസ്തുവിനെന്നവണ്ണം ചെയ്യുവിൻ. അങ്ങനല്ലേ പൗലോസ്ലീഹ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ക്രിസ്തുവിനെന്നവണ്ണം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വെച്ചല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ 100 രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ അത് ആ വ്യക്തിക്കല്ല കൊടുത്തത്, പിന്നെ ആർക്കാണ്? ഐ ഗേവ് ടു ജീസസ്. അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ്. ഞാൻ ആർക്കാണ് ഇത് കൊടുത്തത്? ഞാൻ 1000 രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് കൊടുത്തു? യേശുവിനാണ് കൊടുത്തത്. ഈ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ല. ഒരുപക്ഷെ ആ പുള്ളി ഇത് കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമായിരിക്കാം. ഓക്കെ, വി ഷുഡ് എക്സാമിൻ ദം വാട്ട് പർപ്പസ് ദേ ആർ യൂസിങ്, അത് അനദർ തിങ്. ബട്ട് ഏത് മനസ്സിലാണ് നമ്മളിത് കൊടുത്തത്? അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിന്, വിളങ്ങേണ്ടതിന്, അല്ലേ? മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ. സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രതിഫലമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ,
അടുത്തതാ ഈ 26 അതായത് 14:26 എടുത്ത് വായിച്ചാട്ടെ. യോഹന്നാൻ 14:16. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हाँ। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा हाँ। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा सब बातें सिखाएगा. और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है हाँ। वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा. ആമേൻ. നമ്മളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരും. എന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മറന്നു കിടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ്? ആര് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്? അപ്പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ചീത്ത വിളിച്ച കാര്യമല്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഇല്ല, മനുഷ്യൻ എന്നോട് അപമര്യാദയായി എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് 10 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ദൈവവചനം സംസാരിച്ചതൊന്നും ഒരു ഓർമ്മയില്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്തുവാ പ്രസംഗിച്ചത്? എന്നാൽ എനിക്ക് 10 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചത് അത് ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ പരിപാടിയാണോ? അല്ലല്ല. ചിന്തിക്കുക. കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യേ? ഇതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. ഏതാ? ദൈവവചനം. എബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം എടുത്തു വായിച്ചാട്ടെ. കർത്താവിനി എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും ഇരിക്കല്ലേ. ചിലർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, കർത്താവ് സംസാരിക്കട്ടെന്ന്. കർത്താവിനി സംസാരിക്കത്തില്ല, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തോടു കൂടി സംസാരം നിർത്തിയിരിക്കുക. ദൈവം പണ്ട് ആ ഭാഗമായിട്ടും ആ വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം ആ പിതാക്കന്മാരോട് അരുളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം ആ നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അരുളി ചെയ്യുമെന്നല്ല, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നല്ല, അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് അരുളപ്പാട്. ആര് മുഖാന്തരം ഉള്ളതാണ്? അപ്പോൾ പുത്രൻ എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എടുത്ത് പുസ്തകം വായിക്കണം. ബൈബിൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. പുത്രൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി സംസാരിച്ചത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരണമെങ്കിൽ ആരോട് പറയണം? പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയണം. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് മീ വാട്ട് ജീസസ് ടോൾഡ് മീ ലാസ്റ്റ് ടൈം. എന്നോട് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരണമേ. എൻ്റെ പ്രയാസത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ, പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എന്നോടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരണമേ. ഹല്ലേലൂയ. നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ നമ്മോട് ചീത്ത വിളിച്ചവരെയും നമ്മെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരുടെയും നമ്മോട് നോവിപ്പിക്കുന്ന വർത്താനം പറഞ്ഞവരുടെയും ഒക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല, പിന്നെ ആരാണ്? സാത്താന. അപ്പോഴേ പറയണം, ഗോ പിശാചേ, go away. that is a past thing. I don't want to remember all this thing. എനിക്കതൊന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെല്ലാം പോയി. ഞാനിപ്പോൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയാ. പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആരോടും വെറുപ്പില്ല, ആരോടും യാതൊരു വിദ്വേഷമില്ല. ഐ ലവ് എവരിബഡി. ഹല്ലേലൂയ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എഫേസ്യ ലേഖനം അതിൻ്റെ 6-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. അത് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏതു നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും വേണ്ടി യസ്തികാൽ ദൈവദാസനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണ സ്ഥിരത കാണിപ്പീൻ. അസ്ഥിരനാകരുത് പ്രാർത്ഥനയിൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ആത്മനിറവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും. പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പറയും, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും? ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും, അല്ലേ? എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയും പ്രാർത്ഥിക്കും? ആത്മാവ് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇടപെടാതെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്തിനെ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുക. നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ.